गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थी साथियों। अज आप जो टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं, जिमें कि लास्ट लैक्चर डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल किहड़े ने, SDLC सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे पढ़िया सीगा कि किहड़े मॉडल है जिहड़े वो वरते जाते हैं। तो उन्होंने अज फस्ट मॉडल है जिहड़ा आपां डिस्कस करन जा रहे हैं, द वाटरफॉल मॉडल। तो ये अप्रोच किवें काम करता है वो बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहला असीं उहदी इंट्रोडक्शन के बारे जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल एक्चुअल है कि वैन डिवेलपर अटैम्प्ट टू क्रिएट अ प्रोजैक्ट, भी जदों डिवेलपर कोई प्रोजैक्ट क्रिएट करना चाहता है इन एडिशन टू सिलैक्टिंग अ डिवेलपमेंट मैथड, तो उन्होंने की है डिवेलप करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए वो मैथड है जो वो डिवेलप करने पैंदे है। दे मस्ट क्रिएट अ प्लान और मॉडल फॉर द मैनी टास्क दैट विल फॉलो। तो उहदे कोल बहुत सारे प्लान होंदे ने, बहुत सारे मॉडल होंदे ने जिन्हां दे थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को डिवेलप कर सकता है, तैयार कर सकता है उन्होंने टास्क को फॉलो करके। इन सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट देयर आर डिफरेंट जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल। क्या साडे कोले जिहड़े डिवेलपमेंट दे लई अलग अलग तरह के जेनरिक सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल आउंदे ने जिहड़े यूज कीते जांदे ने। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द अप्रोच दैट विल बी टेकन टू डिवेलप द प्रोग्राम। तो उहदे लई कहंदा साडे कोले की अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक प्रोग्रामर है जिहड़ा वो कोई सॉफ्टवेयर है जिहड़ा वो डिवेलप करता है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन शैली कैस्टमैन के स्ट्रक्चर, शैली कैस्टमैन के अकॉर्डिंग के सिस्टम के एनालिसिस डिजाइन किया है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस यूजस द सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल, के कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो की यूज करता है डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसैस है जी वो यूज करते हैं। SDLC डिस्क्राइब एक्टिविटीज एंड फंक्शन दैट ऑल सिस्टम डिवेलपर परफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द अप्रोचेस यूज। तो वो SDLC अप्रोच यूज करके वो फंक्शनिंग यूज करके कोई सॉफ्टवेयर जिहड़ा उस अप्रोच के थ्रू तैयार करते हैं। इन द वाटरफॉल अप्रोच द रिजल्ट ऑफ ईच फेज इज कॉल्ड अ डिलीवरेबल और एंड प्रोडक्ट which follows sequentially into the next phase. In the waterfall approach, the result of each phase is called a deliverable or end product which follows sequentially into the next phase. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ waterfall model ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जिमें कि तुहाडे कोले मॉडल दिता है तो मॉडल की डायग्राम बनाई है। वाटरफॉल मॉडल की है एक झरने की तरह होंदा है कि जिमें झरने दे तो पानी है जिहड़ा वो निकलदा तो वो पानी वापस नहीं जा सकता पहाड़ दे तो। मान लो मीह पै रहा, मीह वाला पानी धरती ते आउंदा तो बारिश हो रही है तो बारिश वाला पानी जिहड़ा वापस बदलों के नहीं जा सकता। तो इस तरह का ही वाटरफॉल मॉडल है कि जदों तुसीं एक फेस कंप्लीट कर लिया तो तुसीं वापस उस फेस के उत्ते नहीं जा सकते। दस ये किहड़े फेस ने जिवें फैसिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट, फिर मेनटेनेंस। तो ये सॉफ्टवेयर असीं यूज करते हैं। तुहानूं अलग अलग बुक्स के विचों अलग अलग तरह के इस मॉडल के जिहड़े आपां कह दईए फेस है जिहड़े वो दिते होणगे। जिवें आपां कहदे हां कल्ला असीं सिर्फ यही कर सकते हैं रिक्वायरमेंट जिहदे विच कल्ला दिता जाएगा, फिर डिजाइन, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर मेनटेनेंस। इस तरह दे अलग अलग जिहड़े मॉडल है अलग अलग उन्होंने डिस्क्राइब किया होया है। तो सब तो पहला असीं जानते हैं कि फैसिबिलिटी स्टडी। ये फैसिबिलिटी स्टडी की होंदी है? फैसिबिलिटी स्टडी का मतलब की होंदा है कि पॉसिबिलिटीज़ ते तुहाडे कोले कितनियां पॉसिबिलिटीज़ ने किसी काम नूं करन दे लई। हुण पॉसिबिलिटीज़ की होंदा है जदों भी कोई डिवेलपर किसी सॉफ्टवेयर नूं तैयार करेगा तो वो उहदियां पॉसिबिलिटीज़ नूं ध्यान दे विच रखेगा। फैसिबिलिटी स्टडी कहती है कि पॉसिबिलिटीज़ कितना तुहाडा वो काम नूं करन दे विच कितना चीज़ है जिहड़ी कोई रिक्वायरमेंट है वो पॉसीबल है या नहीं है, कोई तुहाडा काम है जिहड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी दे विच की आ जाएगा तुहाडे कोल अलग अलग जिहड़ियां टाइप्स होंदियां ने फैसिबिलिटी स्टडी दीयां। जिवें इकोनॉमिकली भी उन्हें कहना है, इकोनॉमिकली चैक करना है कि जो प्रोजैक्ट उन्हें स्टार्ट करना है, डिवेलप करना है, उहदे लई उहदे कोल उन्ना खर्चा है वो इकोनॉमिकली तैयार हो सकता है, उन्नी उहदे कोल बजट है जिहड़ा वो है या नहीं है। तो दूसरा की है जेकर उन्हें टैक्नीकली ध्यान रखना है कि टैक्नीकली एक काम हो सकता या नहीं हो सकता, वर्क करूगा या नहीं करेगा।
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਲਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੈਜੂਅਲ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਰੋਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ 10 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, 10 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀਆਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਫੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ, ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਸ, ਫਿਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਸ, ਫਿਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੈਟਸਨ ਵੀ ਵਾਇਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਿਓਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ। ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ the development of large software system, the first paper that describes the waterfall model also describe the simplest form as risky and invite failure। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੀਵ ਮੈਕਲੋਨ ਐਂਡ ਕੋਡ ਕੰਪਲੀਟ a book with citizens the widespread use of waterfall model refer to design as a wicked problem, a problem whose requirements and limitations cannot be entirely known before completion। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। The implication of this, it is impossible to perfect one phase of software development, thus it impossible if using the waterfall model to move on the next phase। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਏ। that it is impossible to perfect one phase of software development, thus it is impossible, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ impossible ਹੈ if using the waterfall model to move the next phase। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਬ੍ਰਨਸਨ ਇਨ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਾਊ ਐਂਡ ਵਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਰਾਈਟਸ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਡਿਟੇਲਸ only become known to use known to us as we progress in the implementation. Some of things that we learn invalidate our design and we must backtrack। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਲੀਐਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਈਚ ਫੇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਕੈਨ ਬਿਗਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਕਲਾਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰਫਾਲ approach here, the waterfall model is a sequential software development process in which progress seen the following steadily downward. In the unmodified waterfall model, progress follow the top to the bottom। कहना टॉप तो लेके
बॉटम तक किसी होस्ट ਨੂੰ फॉलो करना ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल की टॉप तो बॉटम तक कोई अप्रोच है जी असी वो फॉलो करते हैं जिहदे रिक्वायरमेंट्स आ गई डिजाइन इंप्लीमेंटेशन वेरीफिकेशन एंड मेनटेनेंस। तो असी इन्हां दे बारे डिस्कस करते हैं। व्हेन वी से द वाटरफॉल अप्रोच व्हाट एग्जैक्टली डू वी स्पीक आउट। तो हुण ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल है कि वाटरफॉल मॉडल की है आ पानी है जिहड़ा ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ सा सकता। ठीक है, तो साढ़े को कहना वाटरफॉल के कॉन्सैप्ट ने ये सारे सिमिलर असी यूज कर सकते हैं। समझने के लिए है कि वाटरफॉल मॉडल की है पानी दिख रहा है पानी वापस जो नहीं जाएगा। इन आवर वर्ड्स वी थिंक ऑफ अ वाटरफॉल व्हाट कम टू माइंड दैट इट फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहना भी एक टॉप तो बॉटम फॉलो है ये समझना कि राइट है या नहीं। तो वेल दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरफॉल फॉर just as the waterfall on the shape of a stamp mountain, once the waterfall over the edge of cliff and has begun to journey down the side of mountain, it cannot turn back. It is the same with waterfall development। जिवें कहना असीं कोई माउंटेन दे उत्ते जर्नी करदे हां तां असीं जे उपरों नीचे आ रहे हैं तां असीं वापस उपर जाना बहुत मुश्किल है। तां ओह की है भी कैनॉट टर्न बैक भी जे पानी तुहाडा झरने तो थले आ रहा है तो वो दोबारा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। once a phase is development is completed the development process of the next phase and there is no turning back। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। how does it work ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ waterfall model you proceed from one phase to the next sequence ਵੀ ਸਾਨੂੰ sequence ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ फॉलो करना पड़ेगा। so as they would complete the specification requirement first then when this phase is completed you move to the design phase। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਂਡ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ डिजाइन फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and run for the orders are to follow when the design phase has ended। ਜਦੋਂ design phase end ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ implementation phase ਦੇ ਵਿੱਚ। the design is implemented by the coder। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो the final stage है ਜਿਹੜੀ implementation phase। separate software components are combined from new functionality and reduce risk through the removal of error। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਸੋਐਸ that you will move to the phase only when the preceding phase has been completed and perfected। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਫੇਸ ਨੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਬਗਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ यूजर requirement and perform further investigation of requirement, produce developer version of requirement, sense of times users and unable to describe what they need with precision। However, when the developer finally gets the user to accept the proposal they can now begin। भी सब तो पहला उन्होंने करना पड़ेगा जो यूजर ने कहता कि मैनू इस तरह का सॉफ्टवेयर जो चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट ने पहला डिवेलप करेगा वो सारिया रिक्वायरमेंट इकट्ठा करेगा उन्होंने स्टडी करेगा कि ये चीज़ तैयार हो सकती है या नहीं हो सकती। उस तो बाद वह डिजाइन है जोड़ा वो किया जाता है ऑन फोकस ऑन द हाई लेवल डिजाइन। तो इस पेज की भी हाई लेवल डिजाइन है जोड़ा वो फोकस किया जाएगा। वट प्रोग्राम आर नीडेड एंड हाउ दे विल इंटरैक्ट विद द लो लेवल डिजाइन इंटरफेस डिजाइन इंडिविजुअल प्रोग्रामर विल वर्क किवें वर्क करेगा तो इंटरफेस डिजाइन आ जाता है डाटा डिजाइन आ जाता है। ठीक है, ये सारे डिजाइन है जोड़े वो फॉलो करते हैं। नैक्सट साडे कोल की है इंप्लीमेंटेशन। इस फेस की है भी असीं कोडर ने किया डिजाइन ट्रांसलेट की करना है कोड दिस फेस डिजाइन आर ट्रांसलेट। साडे कोल डिजाइन तैयार हो गया हुण असीं कोड का रूप देना है।
जो डिजाइन विच की होगा, तुहाडे कोल प्रोसैस होएगी किस तरह उहने काम है जिहड़ा वो परफॉर्म करना। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਆਰ ਰਿਟਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਸੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਸਕਲ, C++, ਜਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ASP.NET, PHP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਡ। ਫਿਰ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਂਡ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਨੀ। ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਲ therefore the whole system tested to ensure that the interface between modules work, the system works are intended with the expected volume and data, and that it does what the user requires। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸਿੰਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਚੇਂਜ ਵਨਸ delivered to the customer. These changes may stem from unexpected input values into the system. Therefore, the software must be developed to accommodate change that could happen during those periods before its implementation। ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ। These changes may stem from unexpected input value। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਨੇ? ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। As a result, the linear sequential model that appears orderly and that appear to management testing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ none of every stage। The waterfall model does must error and identified before the other phase is begun। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕ ਵੈਲ ਫॉर ਸਮਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਵੈਲ ਫॉर ਸਮਾਲਰ ਐਂਡ ਲੋ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋਣ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਟਾਸਕ। ਇਹਦੇ ਟਾਸਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The documentation is provided at every stage and there is early functionality as a result of each phase having
ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਅਲਾਉ ਜੌਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਸ ਮੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਡੂ ਦਾ ਟਾਸਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਵ vague idea of their software requirement and it's as a software develops that they specify their requirement। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਫੇਸ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ consumers having difficult in complete defining requirement, they are closest to what they want and the beginning using the approach, we see the weakness of this approach come to light. It is inadequate as developer cannot just go back। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ go back ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ and change something in the previous phase as the consumer requirement change, but the developer has to go back to where the requirements need to change and the start the phase up। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕ ਵਾਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੋ ਬੈਕ to where the requirement need to change and start the phase up। फिर वो सारी phase दोबारा तो start करने, not until that phase is complete can move on to the next phase। so कहना उन्ना चेर तुसी next phase ਦੇ ਵਿੱਚ move ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ phase ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ complete ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। no until that phase is complete can he move on to the next phase। we see two set of weakness come to light। This approach does not make allowance for the change of defined the requirements as the project progresses. Thus, there is a big potential that the software will not fully meet the requirement of the user। It will be inefficient and have poor functionality। जेकर ਉਹ user ਦੀਆਂ requirement ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਪੂਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ। if the user has made an error in their requirement then the whole process has to be understood। ਜੇਕਰ if the user has made an error in their requirement then the whole process has to be restarted। ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। as we know as user want
are always changing, and so an implementation using this approach to develop the software may take so long that the original requirements may longer be valid by the time of the system is implemented। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਵੀ original requirement may no longer be valid by the time the system is implemented। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੌਰੀ, it is a very time consuming process। एक यह time consuming है and especially with the iteration repeating a whole process already क्योंकि time consuming है कि से सानू कोई बैक वाले फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। there is also little communication and interaction between the customer engineers and project managers, and this we know can lead to bigger problem which is made worse by the inadequate of this approach। as a result of the above, the development team does not understand the structure of the customer organization। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ documentation and reviewing the procedure, massive delay occur। developers spend a lot of time and effort on the early phase to ensure that they have no error as all the other phase depend on them। developer करता है बहुत सारा टाइम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਨ ਰੈਪਿੰਗ ਅਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਅ ਵਾਟਰਫਾਲ ਅਪਰੋਚ ਏ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। each phase must be completed and signed out before the next phase can be started। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। it is a best for software where the system requirement is not big but specific and is not subject to change। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੈਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਓ ਇਸ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸਪਾਇਰਲ ਮਾਡਲ, ਇਟਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ, ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।